నమస్తే వెల్కమ్ టు 69 న్యూస్ టీవీ ఛానల్. నా పేరు జయంతి. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. అందాల పోటీల మీదే కాదు అగ్ని ప్రమాదాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం ఉందన్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. రాష్ట్రంలో నిరుపేద సంచార జాతుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం సహకరించాలి. నాడు ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చిన భూమిపై నేటికి హక్కు కల్పించలేదన్న గాలి వినోద్ కుమార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మరింత ముదురుతున్న సంక్షోభం. పిసిసి అధ్యక్షురాలు షర్మిలపై అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు చేసిన కిల్లి కృపారాణి వర్గం. ఈ నెల 31న నెక్లెస్ రోడ్లో తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం రజోత్సవ వేడుకలు. పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన ప్రెస్ అకాడమీ మాజీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ. ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే అందాల పోటీల మీదే కాదు అగ్ని ప్రమాదాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. అగ్ని ప్రమాదంలో మరో ప్రాణం పోకుండా ప్రభుత్వం చూడాలని కోరారు. చార్మినార్ గుల్జర్ హౌస్లోని ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఆయన బాధితులను పరామర్శించారు. రాజకీయంగా మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి రాలేదని, ప్రభుత్వాలు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలని హితవు పలికారు. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు 25 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ नजदीक में है, उसमें से सिर्फ 2 कांस्टेबल आता बचाने के लिए। फायर इंजन खोला है, उसमें पानी नहीं है, सेफ्टी मेजर नहीं है, और ये पहली घटना नहीं है, आज चौथी घटना यही है सेफ्टी। अरे आप 3 घटना होने के बावजूद भी तुम्हारे पास अगर सेफ्टी मेजर नहीं है तो वो डिपार्टमेंट क्या करे, क्या प्रोविजन है इसकी? एम्बुलेंस और फायर का सपोर्ट नहीं। फायर वाले मास्क नहीं लाए, हम अंदर नहीं जा सकते, कपड़े नहीं लाए, हाउसेस नहीं लाए, हम नहीं जा सकते। क्यों ऐसा? एम्बुलेंस का ऑक्सीजन नहीं है, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिला सर। फायर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। फिर सबको मीडिया में डाल दिया हम 70 लोग की लाइफ सेव हुआ, कुछ भी सेव नहीं सर, पूरी प्रिपेयर में है 70 मेंबर्स पूरा सेव किया। और जब तक आपकी प्रॉपर्टी सेफ नहीं बन जाती पूरी तरह से फायर एक्सीडेंट से या बर्गलरी से या कोई और बदमाशी से, आप जरा इस मामले में होशियारी से रहना मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और हमारे तरफ से हम कर सकते हैं आपके लिए जरूर बताइए। इंसिडेंट हुआ जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट्स. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज आई एम इन द ऑपोजिशन, बट यू नो व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन्स, कैसे आप स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हो, ये सबसे अहम बात है। कि यहाँ पे हुआ क्या कल 6:16 इन द मॉर्निंग एक्सीडेंट हैपन्स। 8 बजे तक वहाँ जितने फंसे हुए थे लोग इंतज़ार में थे कि कोई आए हमारी जान बचाए, पर 8 बजे तक कोई आता नहीं। आमर प्रिपेयर्डनेस नहीं, कोई रिव्यू नहीं, कोई म्यूनिसिपल मिनिस्टर नहीं, कोई होम मिनिस्टर नहीं। इनकी लापरवाही की वजह से आज कम से कम एक दो लोगों को भी अगर जान बच जाती 17 में से, तो कम से कम उस फैमिली को थोड़ा राहत मिलता। जब हम मिले यहाँ पे, लोकल से मिले, फैमिली मेम्बर्स से मिले, वो लोग सब लोग यही चाह रहे हैं कि आगे फिर ऐसा दुर्घटना ना घटे और इस इलाके में और हैदराबाद शहर में एक भी जान इस वजह से ना जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिपेंडेंट प्रोब ऑर्डर करो और 5 लाख के बजाय 25 लाख का एक्सग्रेशिया ऐलान करो। कम से कम जो बची पुची फैमिली है उनको थोड़ा राहत मिलेगी, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिलेगी, और जो लापरवाही की वजह से जाने गई उस पर कार्रवाई हो और एक्शन भी लिया जाए, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करे उन पे भी एक्शन लेना चाहिए, हमारी डिमांड है। రాష్ట్రంలో నిరుపేద సంచార జాతుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ 24 లక్షల ఎకరాల భూమిని పంచితే ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వాల వారికి భూములపై హక్కులు కల్పించలేదని దక్షిణ భారతదేశ జేసీపీ చైర్మన్ గాలి వినోద్ కుమార్ మండిపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అసైడ్ భూములపై యాజమాన్య హక్కులను
కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చిన అమలు చేయలేదన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి భూములపై ఆధారపడి బ్రతుకుతున్న సుమారు 1 కోటి మంది రైతులను ఆదుకోవాలని గాలి వినోద్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలి. రాహుల్ గాంధీ ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలి. రేవంత్ రెడ్డి గారు వెంటనే అమలు. అది తెలంగాణ అసైన్ భూమి యజమానుల సంక్షేమ సంఘం కానీ, దక్షిణాది జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కానీ అనేక పోరాటాల రూపంలో రౌండ్ టేబుల్స్ పెట్టాము, మహాధరణ పెట్టాము. లాస్ట్ మంత్ ఇదే నెల ఏప్రిల్ 19వ తారీఖున మహాధరణ కార్యక్రమాన్ని ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించాం. కానీ ఇంతవరకు ప్రభుత్వం స్పందించలేదండి. అంటే నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ప్రభుత్వం. నిన్నగాక మొన్న పార్లమెంటు సభ్యుడు, మెదక్ పార్లమెంటు సభ్యుడు ఆయన పేరు రాహుల్ గాంధీ గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తామన్నాం. మీరైతే రాహుల్ గాంధీ గారు మీ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది, ఎందుకంటే మీ నాన్నమ్మ ఇచ్చిన భూమి అది, పేదల కోసం మీరు పనిచేస్తున్నారు. మరి ఇదే పేదలు మీకు కనబడతలేదా? మీరు ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టాలని సంవత్సరాల కాలంగా తిరిగి వాళ్ళకి పేదలకు యజమాని హక్కులు కల్పించి వాళ్ళను ఇప్పుడు కోటీశ్వరులు చేస్తా అంటాడు. 1,00,000 మంది 1 కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులు చేస్తా అంటాడు కదా. మరి ఇన్ని లక్షల మంది పేదలు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళకి భూములు ఇస్తే వీళ్ళ కోటీశ్వరులు అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. వీళ్ళకి భూములు తిరిగి ఇస్తే వాళ్ళకి కోటీశ్వరులు అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. మరి అట్లాంటి కార్యక్రమాన్ని దీన్ని మళ్ళీ ఈ హార్డ్ కాపీ కూడా మళ్ళీ రిజిస్టర్ పోస్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఈ అంశం మీద వెంటనే స్పందించి తగు న్యాయం చేయాల్సిందిగా రాహుల్ గాంధీ గారిని, మీనాక్షి నటరాజన్ గారిని, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని, అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తాము. ఈ సందర్భంలో అసెంబ్లీ ముట్టడి, రేవంత్ రెడ్డి ఇల్లు ముట్టడి, ఇవి కార్యక్రమాలు కూడా భవిష్యత్తులో చేస్తాం. వరంగల్ రైతు డిక్లరేషన్లో స్పష్టంగా పోడు భూములకు మరియు అసైన్డ్ భూములకు యాజమాన్య హక్కులు కల్పిస్తామని చెప్పేసి ఈ పంపకాలు జరిగినాయి. ఇది భూములంతా కూడా అసలు ఇది అమ్మే హక్కు కానీ కొనే హక్కు కానీ లేదు. వాళ్ళ యజమానులకు అమ్మే హక్కులు, ఇంకా ఫోన్ ట్యాపింగ్ మీద కమిషన్ వేసిండు. మరి ఇన్ని లక్షల ఎకరాల భూములు దగ్గర మీరే రైతు డిక్లరేషన్లో వరంగల్లో చెప్పారు మేము ఇస్తామని చెప్పేసి, మరి సంవత్సరం రైతాన్ని కూడా దాని గురించి ఊసేయలేదు. దీని మీద జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారు అలాగే చాలామంది మేధావులు ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వాన్ని అనేక సందర్భాల్లో మందలించారు, అడిగారు, లేఖలు రాశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సంక్షోభం మరింత ముదురుతోంది. పిసిసి అధ్యక్షురాలు షర్మిలాకి వ్యతిరేకంగా కూటమి తయారవుతోంది. మాజీ కేంద్ర మంత్రి కిల్లి కృపారాణి ఆధ్వర్యంలో విశాఖలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లాల నాయకులు సమావేశమయ్యారు. షర్మిలాపై తమకున్న వ్యతిరేకతను తెలుపుతూ అధిష్టానానికి వినతి పత్రం పంపుతున్నారు. షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత పార్టీ పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోనియా గాంధీ గారికి మీరు వెళ్ళి మా యొక్క వినతిపత్రం మీరు ఇస్తే కనీసం రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ యాక్షన్ వేసి వాళ్ళకి బాధలు చెప్పుకుంటాం. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగిన ఉద్దేశంతో ఉన్నారని చెప్పాం. అందరూ కూడా ఫోన్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ అభిప్రాయం తెలియజేస్తే మేడం గారు అంటారు. ఇన్ని తర్వాత ఢిల్లీ తర్వాత మాట్లాడుతుందో కోరుతున్నాం. కడప జిల్లాలో అంటే అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్న జిల్లా అది. అయినా మేము కాంగ్రెస్ ఉంది, ఇది కాంగ్రెస్ చేస్తున్నారు. ఇదే విధంగా భారత్ జోడో యాత్ర జరుగుతూ ఉంటుంది. అందులో ఫస్ట్ రోజు కూడా నాశనం. ఆ విధంగా మేము పనిచేసినాం. అలా పనిచేసినారు. ఆ తరుణంలో షర్మిలా గారు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడ దయచేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి మాతో పాటు వెళ్ళిపోయిన సోదరు శ్రీ గారు, శ్రీరామూర్తి గారు, అదేవిధంగా రమేష్ గారు, మన కడప జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు సోదరు శ్రీరామ్ గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనుకోవచ్చు. దీనిలో ఏదైనా వ్యక్తిగత స్వార్థం ఉందా, వీరేమైనా పదవులు ఆశించి ఇక్కడికి వచ్చారని కాదు. కన్న తల్లి లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఖచ్చితంగా కాపాడుకోవాలి. గడిచిన కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సివియర్ డిస్ట్రెస్ లో ఉండేటప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ ఇచ్చి బ్రతికించుకుంటూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గడిచిన దశాబ్దాల కాలంగా ఎంతో మంది ఇక్కడ రాజకీయాలు చేశారని మీకు తెలుసు. ఈ రోజు నేను ముందరడుగు వేసి మీ తాలూకా యాంబిషన్స్ ఏదైతే ఉందో అది నేను ఖచ్చితంగా వింటాను. నెహ్రూ గాంధీ కుటుంబంతో నాకుండే రిలేషన్స్ తో నేను ఖచ్చితంగా పార్టీ ముందు ఉంచుతాను. మన అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు కానీ, రాహుల్ గాంధీ గారు, మేడం సోనియా గాంధీ గారు, అదేవిధంగా ప్రియాంక గాంధీ గారు ఉంచుతాను. మీరు నిరాశ చెందకండి, నిస్పృహ చెందకండి. మనమందరం కలిసి
మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్వవైపు తేవాల్సిన అవసరం మన భుజ స్కంధాలపై ఉంది అని నేను ఒక భరోసా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటంటే వారి ఆవేదన ఏంటి, వారు గడిచిన కాలంలో కూడా ఏఐసిసి పెట్టిన సుమారు వీళ్ళు మన ముందరే చంపేసడానికి క్లియర్ గా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే పాత కాంగ్రెస్ వాడు అంటే వీళ్ళకి అసలు నచ్చదు. వీళ్ళకి ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ కొంతమంది తప్ప పాత కాంగ్రెస్ వాడు అంటే వాళ్ళకి అసలు నచ్చదు. ఇదే విధంగా ఇంతకుముందు గతంలో ఏం చేసినారు, ఇదే విధంగా ఇదే ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ మీద అన్ని నిందలేసిన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళే పోరాడాల్సి మనందరం కృపారాయణ మేడం గారికి అండగా నిలబడాల్సి, మీరు కూడా మేడం ఈ విషయాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోబోయేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు న్యాయం చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు. తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం నిలబడాలి, పోరాటం చేయాలన్న సంకల్పంతో ఏర్పాటైన తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ నెల 31న నెక్లెస్ రోడ్లోని జలవిహార్లో రజోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఫోరం నాయకులు ప్రెస్ అకాడమీ మాజీ చైర్మన్ అల్లా నారాయణ తెలిపారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో ఇందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ను మాజీ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి, మారుతి సాగర్, రమణులు ఆవిష్కరించారు. కొంచెం ఆవేశంగా వేరే నిర్ణయాలు తీసుకుంటే కూడా సార్ దాన్ని సరిచేసిండు. అట్లాంటి సందర్భాలు ఉంది కనుక ఈ చరిత్ర రేపటి భారతదేశంలో ఉన్న అనేక రాష్ట్రాలకు, ఉద్యమాలకు ఒక దిక్సూచిగా పనికి వస్తుందనే నేనైతే ఫీల్ అవుతున్నాను. కనుక తప్పకుండా ఇది ఒక హిస్టరీ, దాన్ని భావిస్తున్నందుకు నేను కూడా గౌరవపడుతూ అందరి మిత్రులందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటాను. జర్నలిస్టులు ఎవ్వరికీ వీలు కాని విధంగా, నిజానికి మన దేశంలో మీరు కొట్టి చూడండి కావలిస్తే, ఎవరు కూడా ఒక అస్తిత్వవాదాన్ని ఎత్తుకున్న జర్నలిస్టులు ఎక్కడా లేరు. ఎత్తుకున్న తర్వాత ఒక ఉద్యమ స్థాయిలో దాన్ని తీసుకుపోయిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం పుట్టడంతో పాటుగా ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల పాటు కొంత స్తబ్దతకు లోనప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత స్తబ్దతకు లోనైన ఉద్యమంలో ప్రతిసారి కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం. రాజకీయ నేతలతో, ఉద్యమ నేతలతో, అట్లాగే ఉద్యమంతో ప్రత్యక్ష పరోక్ష సంబంధాలను పెట్టుకొని ప్రత్యక్షంగా ఉద్యమం చేసిన ఒక అద్భుతమైన ఆర్గనైజేషన్, లూజ్ ఆర్గనైజేషన్ గాను ఒక అద్భుతమైన ఉద్యమాన్ని చేసినాం. ఈ హైదరాబాద్లో ఏ మూలకు పోయినా మన పాదముద్ర ఉంటుంది. ఇక్కడనే ఒకటి హాల్ ఉంటుంది. ఆ హాల్లో ఒక చరిత్రాత్మకమైన సంఘటన జరిగింది తెలంగాణ ఉద్యమంలో. శ్రీధర్ ఫంక్షన్ హాల్, ఎవరికి తెలియదు అది. కానీ ఆనాడు సమయాలలో మీరేంది మమ్మల్ని మాట్లాడించేదని మనం ఒక మాక్ అసెంబ్లీ పెట్టినాం. అట్లాగే కొంచెం అక్కడికి పోతే సుందర విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఒక బ్రహ్మాండమైన సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం 11లో. ఈ సమావేశానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీల రిప్రజెంటేషన్ వచ్చింది. తెలుగుదేశం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉన్నట్టున్నాడు ఆయన. అంతకుముందు టీఆర్ఎస్లోకి రావడం కానీ, తెలంగాణ ఉద్యమంలోకి రావడం కానీ, తెలంగాణ ఉద్యమంకి అనుకూలంగా రావడానికి కారణం ఆ సమావేశం. ఆయన తెలుగుదేశం రిప్రజెంటేటివ్గా వచ్చి ఉంటూ పోతే ఈ హైదరాబాదు నలుమూలలో మన పాదముద్రలు ఉన్నాయి. కీలకమైన అన్ని సందర్భాలలో మనం ఉన్నాం. చివరికి ఒక జర్నలిస్టు సంస్థగా ఢిల్లీ దాకా 2000 మంది జర్నలిస్టులను తీసుకుని అక్కడ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి, ఈ సందర్భంగా మరణించిన సాయిబాబా గారిని గుర్తు చేసుకోవాలి. అక్కడ సాయిబాబా గారు అప్పుడు జేఎన్యూలో ఉన్నారు. ఆయన కూడా మా వెంట ఈ తెలంగాణ అన్ని ప్రాంతాలకు జేఎన్యూ కూడా తీసుకుపోయినాడు మమ్మల్ని. ప్రతి మీటింగ్. గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక అనూహ్యంగా వాయిదా పడింది. కార్పొరేట్లకు తగినంత సంఖ్యలో హాజరు కాకపోవడమే దీనికి కారణం. జీసీఎంసీ డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలకు మొత్తం 74 మంది సభ్యులకు గాను కేవలం 54 మంది హాజరయ్యారు. ఎన్నిక నిర్వహణకు కనీసం 56 మంది సభ్యుల కోసం అవసరంగా కాగా 2 సభ్యుల కొరత ఏర్పడింది. దీంతో అధికారులు ఎన్నికను వాయిదా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రేపైతే వాళ్ళ పెద్దలందరూ కూడా గణబాబు, వెల్లగపూడి రామకృష్ణ గారు, మిగతా అందరూ కూడా మేయర్ అందరూ కూడా రేపు 11 గంటలకి పల్లా శ్రీనివాస్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కూడా వచ్చారు. రేపొద్దున్న 11 గంటలకి డిప్యూటీ మేయర్గా దల్లి గోవిందరెడ్డి బాధ్యతలు తీసుకోబోతున్నాడు. ఇది తథ్యం. థ్యాంక్ యూ. మేము 56 మంది సరిపోతారని చెప్పి మా వాళ్ళు కూడా అందరికి కబుర్లు చెప్పినట్లేరు. దాన్ని మేము మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు మీటింగ్. దురదృష్టవశాత్తు 74 మంది మేము ఇదివరకు మేయర్గా ఎన్నిక సమయంలో 74 మంది వచ్చారు. కానీ ఈరోజు
కేవలం 54 మంది వచ్చిన వలన కోరం సరిపోక అది పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా రేపు మళ్ళీ కల్లి గోవిందరెడ్డి గారిని డిప్యూటీ మేయర్గా మనం అందరం చూస్తాం. మీ దగ్గరికి ఇదే సమయానికి తీసుకుని వస్తాం. అంటే ఈ రోజు డిప్యూటీ మేయర్ సంబంధించినటువంటి ఎన్నిక ఉంటుందన్నప్పుడు కూడా కొంతమంది గైర్వాదవరం అంటే కొంత ఎక్కువ టైం వచ్చింది కాబట్టి అంత సీరియస్నెస్ లేదు. ప్రతిదీ మామూలుగా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది. బట్ 19th అని తెలుసు. చాలామంది ఉన్నారు కదా, మనం ఒక్కళ్ళు వెళ్ళకపోతే ఏమైంది అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది మానేసి ఉండొచ్చు. సో 74 మందిలో కావాల్సింది కేవలం ఓన్లీ 56 మంది ఉంటే చాలు. సో మిగిలిన వాళ్ళు వస్తారు కదా అనే ఉద్దేశంతో కొంత లైట్గా తీసుకున్న వలన ఈరోజు కోరం సరిపోలేదు. అది సీఎం రమేష్ గారు పార్లమెంట్ సభ్యుడు, ఆయన రాలేదు. అంటే ఇంత సీరియస్గా డెఫినెట్గా వాళ్ళు వస్తేనే కానీ ఉండదు అనే భావన అయితే తెలియదు యాక్చువల్గా వాస్తవము. మిగిలిన చాలా సింపుల్, ఇది 54, 56 ఉంటే చాలు. అట్లాగే మన పార్లమెంటు సభ్యులు కూడా లేరు, వారు రాలేదు. అంటే వారు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నట్టు మాకు సమాచారము. అలాగే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మరి రాలేదు. సో అందుకు ఈరోజు మళ్ళీ రేపటికి పోస్ట్పోన్ అయింది. ఊహించిన విధంగా జరిగింది. ఒక విధంగా డెఫినెట్గా ఊహించలేదు మేము ఊహించలేదు. మామూలుగా ఏదో 11 o'clock వచ్చి 11:30కి అయిపోతుంది కదా అని అనుకున్నాము. బట్ 12 వరకు అధికారులు టైం ఇచ్చారు. 12 గంటలకి కూడా కౌంట్ చేసి కోరం. ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ఉగ్రవాదులకు పాకిస్తాన్కు గట్టి గుణపాఠం చెప్పిన భారత త్రివిర దళాలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి సంఘీభావంగా విశాఖపట్నం బీచ్ రోడ్లో ఎన్డీఏ కూటమి ఆధ్వర్యంలో తిరంగా యాత్ర నిర్వహించారు. ఈ యాత్రలో విశాఖపట్నం తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెగలపూడి రామకృష్ణ బాబు, విశాఖపట్నం దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, విశాఖపట్నం ఉత్తర ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజ్, విశాఖవాసులు పాల్గొని జాతీయ గీతాన్ని ఆలపిస్తూ ముందుకు సాగారు. పాకిస్తాన్కు సత్తా చూపిన జవాన్లకు అభినందనలు తెలిపారు. బెంగాల్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్మీ ఉద్యోగస్తులకు, యువకులకు, విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. డీజే సాంగ్స్ ప్లే చేయండి ఒక్క నిమిషం. భారత్ మాతరం మాతరం జోహార్ అమరవీరులారా, ఆగమ్మా వెహికల్ ఆపు. జోహార్ అమరవీరులారా, వెహికల్ ఆపమ్మా. మాతరం మాతరం వందే మాతరం. మనకి ఏదైతే ర్యాలీ జరుగుతుందో తిరంగ ర్యాలీ అంటే మన భారతదేశం యొక్క జెండాను పట్టుకుని జనాలందరూ కూడా ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన ఆపరేషన్ సింధూర్ ఏదైతే పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధాన్ని చేయడానికి సిద్ధమయ్యామో అది సక్సెస్ అయినందుకు గాను మన వివిధ దళాలకి సంఘీభావం తెలియజేస్తూ మనం ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ పార్టీ, కులం, మతం అన్నిటినీ మర్చిపోయి ఒక్క పిలుపుతో ఎన్ని వేల మంది జనం ఏదైతే సెల్యూట్ చేస్తామో ఈ ఇద్దరు మహిళలకు కూడా మనం అదే విధంగా సెల్యూట్ చేయాలని కోరుతున్నాం. ఖచ్చితంగా చాలా చక్కటి స్పందన అయితే ఇస్తుంది. మన దేశాన్ని ఇప్పటికే చాలా రక్షక దళాలన్నింటినీ కూడా ఏర్పాటు చేసి మేక్ ఇన్ ఇండియా పేరుతోటి మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని వస్తువులను కూడా మన చోటే తయారు చేసుకుని, అంటే మనకి రక్షణ దళాలకు ఏవైతే కావాలో ఆ వస్తువులన్నింటినీ కూడా మన ఇండియాలోనే తయారు చేసుకుని భారతదేశాన్ని ఇంకా. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి నరిగుడి గ్రామంలో విషాదం నెలకొంది. గ్రామంలో ఉన్న మైదానంలో భర్త భార్యకు కార్ డ్రైవింగ్ నేర్పుతున్న క్రమంలో కారు అదుపు తప్పి అక్కడే ఆడుకుంటున్న ఇద్దరు పిల్లలను కారు ఢీకొట్టింది. ఘటనలో మణివర్మ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
ఏకవీణ అనే మరో పాపకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో హాస్పిటల్కు తరలించారు. ఢీకొట్టిన మహిళ మహేశ్వర్ని అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు చేశారు అమీన్పూర్ పోలీసులు. ఐదున్నర గంటల సమయంలో అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నర్యగూడెం గ్రామంలో ఉన్న ఒక గ్రౌండ్లో కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కలిసి ఆడుకుంటున్న టైంలో మహేశ్వరి అని చెప్పి లెర్నింగ్ లైసెన్స్ హోల్డర్ ఆవిడ, వాళ్ళ భర్త రవిశేఖర్ అని చెప్పి తను ఆవిడకి కారు నేర్పే క్రమంలో కారు అదుపు తప్పి అక్కడే ఆడుకుంటున్న మణివర్మ అండ్ ఏకవీణ అని చెప్పి ఇద్దరికి కారు యాక్సిడెంట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో మణివర్మ అక్కడే స్పాట్ డెత్ అయ్యాడు. ఏకవీణ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. దీనికి వారి దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ తీసుకొని 106 క్లాస్ 1 అండ్ 125 క్లాస్ ఏ బిఎన్ఎస్ సెక్షన్స్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. పాప కండిషన్ నార్మల్ ఉంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. బాపట్ల అద్దంకి నియోజకవర్గ సింగరకొండ శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డోల బాల వీరాంజనేయ స్వామి, ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచెర్ల జనార్దన్ పాల్గొన్నారు. మహాకుంభాభిషేకం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పట్టణంలో ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో పునఃప్రతిష్ఠ జరిగిందనమాట. దేవాలయం గడిచిన 2-3 సంవత్సరాల నుంచి పాతబడితే దేవాలయం మొత్తం కూడా రాతి కట్టడంతో నిర్మించి వాళ్ళ మళ్ళీ వేద పండితుల ద్వారా వాళ్ళ ప్రాణం పోసి మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠ చేసి దేవాలయాన్ని ప్రజలకి దర్శనానికి అందుబాటులో తీసుకురావడం జరిగింది. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం జరిగిందనమాట. ఇదే కాదు, ఎప్పటి నుంచో దాదాపు పూర్వం నుంచి కూడా ఈ దేవాలయానికి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న లక్షలాది మంది ప్రజలు వచ్చి ఇక్కడ దేవుడు ఆశీస్సులు తీసుకుని వెళ్తా ఉంటారు. ఇప్పటి నుంచి ఇంకా డెవలప్ చేయాల్సి ఉంది. ఈ దేవాలయం అంచెలంచెలుగా ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేసి ఈ ప్రాంతమే కాకుండా ఈ జిల్లా ప్రజలకే కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో మంచి దేవాలయంగా తీర్చిదిద్దాలనేదే ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్ష. కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మైసూర్ రాజమాత ప్రమోదాదేవి 2 భారీ వెండి అఖండ దీపాలను కానుకగా సమర్పించారు. సుమారు 3 శతాబ్దాల క్రితం అప్పటి మైసూర్ మహారాజు శ్రీవారి ఆలయానికి ఇలాంటి అఖండ దీపాలను విరాళంగా అందించిన చారిత్రక నేపథ్యం ఉండడం విశేషం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే రాజవంశం నుంచి శ్రీవారికి ఈ అమూల్యమైన కానుక అందడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ 2 దీపాల తయారీ దాదాపు 100 కిలోల వెండిని వినియోగించినట్లు తెలుస్తుంది. మైసూర్ రాజవంశికులు తరతరాలుగా శ్రీవారి భక్తులు కావడం, ఆలయానికి ఎన్నో కానుకలు సమర్పించడం తెలిసిందే.
డిపార్ట్మెంట్ మన ఆపరేషన్స్ అంతా వచ్చి అప్లై చేసి మెజర్మెంట్ ఇచ్చాము సార్ అంటే తీసుకుని మెజర్మెంట్ ఇచ్చాము. దిస్ వాస్ గివెన్ 3 days బ్యాక్. The existence of sun and moon. So this will burn in the Garbhagudi of Lord. महते जानरे देशवो भरता राजा सोमो स्माकं ब्राह्मणानागुरादेव्याः तस्मात् सोमनमराज्यवधायेभ्यः राज्यमेवास्मिन् प्रतिदधाति. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అందాల పోటీల మీదే కాదు అగ్ని ప్రమాదాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం ఉందన్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్. రాష్ట్రంలో నిరుపేద సంచార జాతుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం సహకరించాలి. నాడు ఇందిరాగాంధీ ఇచ్చిన భూమిపై నేటికి హక్కు కల్పించలేదన్న గాలి వినోద్ కుమార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మరింత ముదురుతున్న సంక్షోభం. పిసిసి అధ్యక్షురాలు షర్మిలపై అధిష్టానానికి ఫిర్యాదు చేసిన కిల్లి కృపారాణి వర్గం. ఈ నెల 31న నెక్లెస్ రోడ్లో తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం రజోత్సవ వేడుకలు. పోస్టర్ ఆవిష్కరించిన ప్రెస్ అకాడమీ మాజీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరిన్ని అప్డేట్ కోసం చూస్తూ ఉండండి 69 న్యూస్ టీవీ ఛానల్.